हे वडिलांकडून शिकलो की जर समजा तुम्हाला तुमच्या मुलांना इतरांबरोबर कसं वागावं हे जर शिकायचं असेल तर ते सर्वात पहिलं तुम्ही केलं पाहिजे. आयुष्यात ना जेवढ्या गोष्टी तुम्हाला अडचण शिकवते ना तेवढ्या गोष्टी सोय शिकू शकत नाही जेवढ्या गोष्टी तुम्हाला अडचण शिकू शकते. You want to create an ecosystem with all of your ventures, Desh Music Mana, Mumbai Film Company, where you give chances to new cinematographers, new singers, and you want to create that platform where this talent is visible, may it be tier 2 cities or anything. So for today's episode, I am extremely grateful, and this is one of my most special episodes because I have my mentor who I've seen working for many years, and it is a memory lane for me, and this is going to be one of the most memorable experiences of my life. Thank you, Ritesh ji. No, just call me Ritesh and let's keep it simple. It's my pleasure. So, Thank you. but you have been very generous for accepting this and doing this for me. Really, I'm really grateful for this one. Not at all. It's been a pleasure. I remember meeting you many years ago Yes. on the sets of Mauli. We were shooting and I remember you came to see us and we were trying to figure out how we can associate together, and it's been a wonderful journey for us as Mumbai Film Company, and you've been there with us throughout our journey, ups and downs, and thank you for all that. Thank you. Actually, I was a 23-24-year-old just starting off, and for you, being at this scale, accepting and letting us work, trusting in the process was really something which I've learned a lot of, how to be humbled, how to be generous, and how to give opportunities, but at the same time to, let us know that this is something which you need to do correctly, because that is your biggest quality which I have learned. No, we all we all work with. We don't want to compromise with what we do. Correct. At the yes. same time, try and figure out spaces where you can inculcate newer talent, give opportunities to people. There was a time when someone gave me an opportunity, and today, of course, with whatever experience that we have in whatever fields, there will always be these spaces where I don't have control over. Then I'll probably get someone who's more experienced than me in that space. But in case if there is a space where I think I can manage with someone who's hardworking, then I like to work with new people, and that's when we met, and you guys have taken it to another level, and that's really phenomenal. Thank you, grateful. आपण ह्या पॉडकास्टची सुरुवात आदरणीय विलासरावजी देशमुख यांच्या आठवणीने करूया, बिकॉज आपली पहिली डिरेक्टोरियल डेब्यू वेड ह्याची ही सुरुवात, पहिला जो स्क्रीन दिसतो तो त्यांच्या आठवणीने होतो. माझा पहिला प्रश्न असा आहे की व्हॉट आर द लेसन्स अँड व्हॉट आर द मेमरीज विच हॅव हेल्प्ड यू शेप ॲज अ पर्सन? मला खरं असं वाटतं की आज मी काय माणूस म्हणजे आपल्या एक्सपिरियन्समध्ये बऱ्याचशा चुकाही करतो, पण त्यातून शिकणं गरजेचं असतं. आपले संस्कारच आपल्याला घडवतात, म्हणून हे फार इम्पॉर्टंट असतं की आपल्यावर त्या वयात कसे संस्कार होत आहेत, आपण अवतीभोवती लोकांबरोबर कसं वागतोय. आणि मी हे वडिलांकडून शिकलो की जर समजा तुम्हाला तुमच्या मुलांना इतरांबरोबर कसं वागावं हे जर शिकायचं असेल तर ते सर्वात पहिलं तुम्ही केलं पाहिजे. बरोबर. आणि त्या सगळ्या गोष्टी मी त्यांच्याकडून शिकलो. ही वॉज एक्स्ट्रीमली डायनॅमिक ॲज अ पर्सनॅलिटी. पण काय की ॲट द कोर ना ही वॉज अ मिडल क्लास मॅन. आणि मिडल क्लास फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन लातूर कॉल्ड बाबळगाव. तर बाबळगावमध्ये असणारा तो जो व्यक्ती आहे, तो जो माणूस आहे, तो त्यांच्यात सदैव होता. आणि आमचं खरं म्हणजे संपूर्ण बालपण किंवा आमच्या सगळ्या सुट्ट्या ह्या गावीच झालेल्या आहेत.
आणि त्यामुळे आजही जेव्हा आता आम्हाला मुलं आहेत, जेव्हा आम्हाला सुट्ट्या होतात तेव्हा प्रत्येक वेळा आम्ही गावी जातो. ती नाळ ना ती नेहमीच जुळलेली असली पाहिजे. आणि मला वाटतं की इतरांना आदर देणे, त्यांची सगळ्यात मोठी शिकवण मला होते की आयुष्यात रिस्पेक्टपेक्षा मोठी गोष्ट कुठलीच नाही आहे. बरोबर. अँड तुम्हाला असं वाटतं की इतरांनी तुमचा रिस्पेक्ट करावा, तर त्याआधी तुम्ही त्यांचा रिस्पेक्ट करायला शिकणं गरजेचं आहे. बरोबर. आणि त्यामुळे ती सवय लागली. आमच्या घरी कोणच अरेतुरे करत नाही. म्हणजे माझे आजोबा मला तुम्ही म्हणायचे, मी माझ्या मोठ्या भावाला, लहान भावाला तुम्ही म्हणतो, माझे मुलं मला तुम्ही म्हणतात. तर ती जी शिकवण आहे, म्हणून मला बऱ्याच वेळा मी जेव्हा पुण्यात किंवा मुंबईत येतो तर अरे तू कुठे होतास, तर मी इकडं, तुम्ही कुठे होता, अरे मला तू म्हण, तुम्ही म्हणू नका. पण ठीक आहे, ते एक्सेप्ट करणं सोपं होतं. पण मला वाटलं जे आपण शिकलोय ते आपण रिटेन करूया आपल्या आयुष्यात. म्हणून मला क्वचितच किरकोळ असे 2-3 अगदी जवळचे मित्र असतील त्यांना मी तू म्हणतो. पण इतरांना म्हणजे समजा जर माझी जर कोणाची ओळख नसेल तर मी तुम्हीच म्हणतो. आणि तुम्ही एक आठवण सांगितली की नेहमी लातूरमध्ये काही सण असेल किंवा कुठल्याही गोष्टी असेल तुम्ही तिथे सेलिब्रेट करता किंवा मोस्ट ऑफ युअर टाइम हॅज बीन इन लातूर. यू कम फ्रॉम अ बॅकग्राऊंड वेअर यू हॅव सीन पीपल फ्रॉम डिफरंट वॉक्स ऑफ लाईफ. So how has that helped you evolve in your career? Career, it's been a magical journey. काय की आमच्या घरी शिक्षण व्हावं आणि तुम्ही सुशिक्षित व्हावं ह्याच्यासाठी फार दबाव होता. काय की तुम्हाला आयुष्यात जे करायचं करा, ज्या फील्डमध्ये तुम्हाला शिक्षण घ्यायचं तिथे तुम्ही घ्या, त्यात काय दबाव नव्हता. पण कम्प्लीट एज्युकेशन, दिस वॉज अंडरलाईन. आणि एज्युकेशन झाल्यानंतर जर तुम्हाला दुसरं काही ट्राय करायचं असेल तर ते ट्राय करा. बरोबर. की बॅकअपसाठी तुम्हाला तुमचं शिक्षण असणार आणि दॅट इज व्हॉट विल टेक यू फार. मला वाटतं हे प्रत्येक स्मॉल टाउन मेंटॅलिटीमध्ये असतं किंवा यू नीड टू बी एज्युकेटेड अँड दिस इज द राईट थिंग आय फील. ठीक आहे, आज काय एवढे ऑप्शन्स आहेत. आमच्या वेळेस फक्त मॅथ, सायन्स, कॉमर्स आणि सायन्स जर घ्यायचं असेल तर तुम्हाला मेडिसिन, इंजिनिअरिंग आणि आर्किटेक्चर. तर मी आर्किटेक्ट झालो आणि आर्किटेक्चर कम्प्लीट झाल्यानंतर मग आय वेंट इन टू फिल्म्स. ती पण ऑपॉर्च्युनिटी आली. पण त्यावेळेस सुद्धा मला आठवतं की असं नव्हतं की ह्या फील्डमधली तुला काहीच माहिती नाही आहे, तू कसं करशील. ॲट दॅट पॉईंट आई वडिलांनी दोघांनी मला सांगितलं की बाबा याचा निर्णय तुम्ही स्वतः घेतला पाहिजे. कारण काय, आय वॉज अबाउट 22 वाटतं त्यावेळेस. आय थॉट चलो आय कॅन टेक द डिसिजन. पण म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये पण असं आहे की युजली असं परसेप्शन असतं की यू कम फ्रॉम सच अ स्ट्रॉंग बॅकग्राऊंड, इट कम्स इझी. म्हणजे आर्किटेक्चर करून you can just easily swap to acting and everything. And I completely understand it is not what it looks like. So असे काही एक्झाम्पल्स आहेत का किंवा एक्सपिरियन्सेस आहेत का जे तुम्ही शेअर करू शकता? नाही, मला वाटतं की जेव्हा मी चित्रपटात काम करायचं ठरवलं सुद्धा त्यावेळेस म्हणजे त्यावेळेस वडील मुख्यमंत्री होते. आणि इनफॅक्ट मी शूटिंग चालू होऊन 10 दिवसानंतर कुठल्या तरी प्रेसमध्ये एक आर्टिकल आलं की बाबा सीएमचा मुलगा हा ॲक्टिंग करतोय. आणि त्यावेळेस आणि साधारण सगळ्यांनाच असं वाटत असेल की बाबा मुख्यमंत्र्याचा मुलगा आहे म्हणून ह्याला काम सोपं असं मिळालं किंवा सहज मिळालं चित्रपट. पण मला चित्रपटात काम करायचं नव्हतं. इट वॉज जस्ट सम ऑपॉर्च्युनिटी दॅट केम माय वे. आणि मी वडिलांना विचारले मी करू का, तर ही सेड ओके यू डू व्हॉट यू हॅव टू डू. पण लोकांना वाटणं हे साहजिक आहे. पण मी आजही तुम्हाला सांगतो की इंडस्ट्रीमध्ये एकही असा प्रोड्युसर, डिरेक्टर नाही जो सांगू शकेल की बाबा माझ्या वडिलांचा त्यांना कधी फोन आला होता की बाबा तुम्ही ह्याच्याकडे लक्ष द्यावं, ह्याचं काम बघा, असं कधीच नाही. माझ्या स्वतःचे स्ट्रगल होते, फेलियर्स माझे होते, सक्सेसेस
असतील, फेलेज असतील, पण त्याच्यातून मार्ग काढत काढत आय थिंक आय वॉज लकी की आज 20-22 वर्षानंतर सुद्धा माझ्याकडं आज काम आहे आणि लोक चित्रपट पाहायला जातात. खरं तर हा म्हणजे लोकांचा मोठेपणा आहे की आज 20 वर्ष झाले तरी मला पाहायला येतात ते. मग दॅट इंट्युशन, दॅट गट फिलिंग ऑफ सेइंग येस टू दॅट ऑपॉर्च्युनिटी, ते कसं येतं? कारण युजली आता सपोज मी मार्केटिंगमध्ये आणि अशी काही ऑपॉर्च्युनिटी आली जी खूप वेगळी आहे, कन्फ्युजन होतं की इंट्युशन फॉलो करू का प्रॅक्टिकॅलिटी, कारण माझ्याकडे ते स्किल्स नसतील. सो ते यूथमध्ये खूप बघायला मिळतं. सो हाऊ कॅन? नाही, मला असं वाटतं की 23, 24, 25, 26, 27, 28 तुम्हाला जे वाटतं ना तुम्ही ट्राय करायला पाहिजे. गो फॉर इट. बिकॉज काय ना की स्टील यू हॅव टाइम टू रिकवर. करेक्ट. समजा जर काही गोष्ट केली ती जर तुमच्या मनासारखी जर घडली नाही तर स्टील यू हॅव दॅट टाइम टू रिकवर. काय असतं की सहसा 28, 29, 30च्या वयात आपली लग्न होतात, त्यानंतर लाईफ सेटल होते, मग तुमच्या जबाबदाऱ्या जास्त वाढतात आणि बऱ्याचशा वेळेस आपल्याकडे असं होतं की पॅशन प्रोजेक्ट्स त्यावेळेस जर यू थिंक की नाही, जर मी आत्ता हे सगळं जे एवढं सगळं चांगलं हे सोडून मी ह्याच्यात जर आपलं लक्ष घातलं आणि काही झालं नाही तर त्याचा फायनान्शियल परिणाम परिवारावर होऊ शकतो. आणि इव्हेंच्युअली पॅशन असतं, पण खरं बघायला गेलं तर वेन यू हॅव अ फॅमिली यू हॅव टू लुक ॲट युअर फायनान्सेस ऑल्सो अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर डिपेंडंट ऑन मोस्टली फायनान्सेस. आणि मला सहसा असं वाटतं की मराठी घरात आपण मुलांना सरळ काय शिकवतो, पण फायनान्सेस कसे हँडल करायचे शिकवतच नाही. एक्झॅक्टली. कधीच नाही की बाबा तुम्ही हे तुमचे पैसे आहेत तर खर्च कसे करायचे ते होतात, वाचवायचे कसे सांगतो, पण ते कसे मल्टिप्लाय करायचे किंवा व्हॉट इज द राईट वे टू हँडल मनी, ती गोष्ट आपल्याला वाटतं की ठीक आहे, ते ओव्हर द टाइम लाईफ विल टीच देम, वी डोंट टीच. पण इतर दुसऱ्या बऱ्याचशा कम्युनिटीज आहेत जे चांगलं आहे त्यांचे शिकण्याचं ते शिकवतात. म्हणजे गुजराती कम्युनिटी असेल, मारवाडी कम्युनिटी असेल, त्यांच्याकडून शिकण्यासारखं आहे की बाबा ह्या चांगल्या गोष्टी आहेत की फायनान्सेसकडे कसं लक्ष दिलं पाहिजे आणि जे आहेत त्याला मल्टिप्लाय कसं करणं, इन्व्हेस्ट कसं करणं. मला वाटतं की म्हणजे सायन्स जरी झालं तरी तुमच्या कॉमर्स किंवा फायनान्समध्ये ती गोष्ट प्रत्येकाने शिकलीच पाहिजे. बरोबर. ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल, आता यू स्टार्टेड वर्किंग इन टू ॲक्टिंग, यू हॅव युअर आर्किटेक्चरल फर्म and you have this immense stardom which came after working really hard for all these years, proving your mettle, doing all these things, but you had a longer vision of creating an ecosystem around it. तुम्ही तिथेच थांबला नाही. Usually it's like everybody wants to get into full-fledged acting, but you started production house, Mumbai Film Company, and you brought in various subjects through the films which you portrayed on Mumbai Film Company. May it be Balak Palak, मे इट बी फास्टर फेनी, मे इट बी माऊली, मे इट बी वेड. त्याच्यामध्ये प्रत्येकामध्ये वेगळा सब्जेक्ट आणि समवर समथिंग विच वर अराउंड सोशल कॉजेस. सो हा लॉंग टर्म विचार करणं किती इम्पॉर्टंट असतो अँड रिपर्पजिंग युअर स्टारडम टू गेट इट इन टू द मराठी फिल्म इंडस्ट्री. नाही, मराठीमध्ये मी एकाच कारणामुळे आलो, ते होते माझे वडील. मी हिंदीमध्ये जेव्हा काम करायचं ते म्हणा तू हिंदीमध्ये करतोयस पण मराठी चित्रपटात काय करणार आहेस, त्याच्याबद्दल विचार केलाय का. आणि खरं त्यावेळेस मी विचार केला नव्हता. मी जेव्हा मुंबई फिल्म कंपनी जेव्हा सुरू केली तेव्हा मी हिंदी चित्रपट पण प्रोड्यूस करू शकलो असतो. करेक्ट. पण मला वाटलं नाही, मला मराठीमध्ये कॉन्सन्ट्रेट करायचं. त्यावेळेस मला मराठी इंडस्ट्रीची एवढी चांगली ओळख नव्हती आणि समजही नव्हती. पण उत्तम ठाकूर आणि रवी जाधव यांच्याबरोबर बालक पालक हा चित्रपट प्रोड्यूस केल्यानंतर उत्तम ठाकूर परत मी दुसरा चित्रपट प्रोड्यूस केला, तो येलो, ज्यासाठी आम्हाला नॅशनल अवॉर्ड मिळाला. त्यानंतर लय भारी माझा पहिला चित्रपट होता तो सिनेमंत्रा, म्हणजे जितेंद्र ठाकरे आणि अमय कोपकर आणि शालिनी ठाकरे यांच्याबरोबर को प्रोड्यूस झाला. आणि त्याच्यानंतर मग मला वाटलं की आपण कसं आहे की मी पहिल्यांदा जेव्हा चित्र प्रोड्यूस केलं ना तेव्हा मी ज्यांना ऑलरेडी काम येत होतं त्यांच्यावर काम केलं. करेक्ट. ओके. मी स्वतः प्रोड्यूस करायचं नादीन नाही केलं. लेट्स अंडरस्टँड काय फील्ड आहे. ते एक चित्रपट झाला. दुसरा चित्रपट तसाच केला.
तिसऱ्या चित्रपटात मी ऍक्टिंग करत होतो. मग त्या सेटवर राहून मला बरंच काय, आणि कसं असतं की तुम्ही सेटर असला ना की बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला कळतातच. त्यानंतर चौथा चित्रपट जो होता फास्टर वेणे, तो मुंबई फिल्म कंपनी स्वतः प्रोड्यूस केला. पण त्यातही आम्ही असं केलं की एक लाईन प्रोड्युसर जो असतो चित्रपटामध्ये, जर ज्यांना माहिती नसेल की प्रोड्युसर म्हणजे जो चित्रपट बनवतो त्याला प्रोड्युसर म्हणतात. परंतु दैनंदिन दिवसात सेटवर किती लाईट्स आल्या पाहिजेत, किती कॅमेरा असला पाहिजे, त्या दिवशी किती लोक जेवायला, त्यांच्या जेवायची व्यवस्था काय असते, हे सगळं म्हणजे लग्न लावल्यासारखंच आहे. खरं म्हणजे आपण हे सेटवरती रोज लग्न लावतो. किती लोक जेवायला येणार, त्यांच्या जेवणाचे प्रेफरन्स काय, ते कुठं राहणार, त्यांच्या टॉयलेटची व्यवस्था झालेली काय, सेटवरती ज्या सगळ्या बेसिक सुविधा असल्या पाहिजेत. त्यावेळेस आम्ही दुसऱ्या कंपनीला लाईन प्रोड्युसर घेतलं आणि आपण प्रोड्यूस केला तो चित्रपट. त्याच्यानंतर त्या चौथ्या चित्रपट शिकलो. पाचचा चित्रपट होता माऊली, जिथे आपण हळूहळू अजून एकदा दुसरा लाईन प्रोड्युसर घेऊन केला. आणि वेड वॉज द फर्स्ट फिल्म वे वी डिसाइडेड की आता डिरेक्टर पण मीच आहे, ॲक्टर पण मीच आहे, प्रोड्युसर पण मीच आहे, सर सगळंच आपण करू म्हटलं. आणि पॅन्डेमिक नंतर होतं, तर तसं प्रत्येक गोष्ट शिकायला मिळते, काय काय असेल काय. आणि तुम्हाला सांगू का, आयुष्यात ना जेवढ्या गोष्टी तुम्हाला अडचण शिकवते ना, तेवढ्या गोष्टी सोय शिकू शकत नाही, जेवढ्या गोष्टी तुम्हाला अडचण शिकू शकते. There's motivation in every pain you face in life. There is. And the thing is, discomfort will teach you much more than comfort or leisure. And that is life. And you shouldn't run away from that discomfort. You should attempt. No, I think I wouldn't say running away, but it's important to take the right call. कसं there could be a situation जिथे तुम्हाला असं वाटतं की बाबा खरंच ही सिच्युएशन आहे, but I need to face it. पण तुम्ही फॉरवर्ड थिंकिंग करायला पाहिजे की बाबा ह्याच्यात जर मी वेळ घातला तर इज इट द राईट अमाऊंट ऑफ टाइम आय एम गिव्हिंग दिस. समटाइम्स इट्स बेटर टू क्विट. ठीक आहे, आय टेक अ स्टेप बॅक. नेव्हर बी अफ्रेड टू टेक अ स्टेप बॅक. ओके, अँड से नो. नो, अँड ऑलवेज से नो. बी कम्फर्टेबल. कोणाला नाही जर म्हणायचं तर प्लीज नाही म्हणायला शिका. आणि कधी कधी आयुष्यात 2 स्टेप पाठीमागे घ्यायला काहीच हरकत नाही. मला आठवतोय सलीम खान, द लेजेंडरी रायटर, ते मला म्हणाले की ऊंची छलांग अगर लगानी हो तो 2 कदम पीछे जाना ही पड़ता है. That is very important to understand. One quality I admire about you while working for all these years is that even if it is the smallest thing which is important for that film, example वेड जरी असेल तरी त्याच्यामध्ये you have this minute attention on even the captions to even the smallest tweaks in graphic designing किंवा ज्या काय गोष्टी आहेत, which I quite don't see in lot of other clients which I have. आणि that is the best quality at being at such level. So ती काय important आहे to have that detailing while working on any specific thing? मी ह्यापूर्वी आय टू बी व्हेरी स्पेसिफिक, बिकॉज मी आर्किटेक्चरच्या बॅकग्राऊंडमधून आल्यामुळे मला डिझाईनमधलं थोडं कळतं. आय वोंट से आय नो अ लॉट, बट आय लाईक टू पे इम्पॉर्टन्स टू डिझाईन ॲस्पेक्ट. आणि कसं असतं की आय ऑल्सो, आपण डिझायनवर काम करतो, ते 4 डिझाईन्स देतात तुम्हाला, त्यात तुम्हाला असं वाटतं की नाही अजून काहीतरी बेटर होऊ शकतं. देन आय से ओके वी कॅन स्टील डू बेटर. कधी कधी आपल्याला वाटतं की दीज आर फाईन अँड त्यांनी पण जो डिझाईन करत त्यांनी फार मेहनत घेतली, देन आय लेट गो. आय से दिस ओके, आय कॅन डू विथ दिस. कधी कधी असं वाटतं की आपण जसा विचार करतो त्यापेक्षा काहीतरी प्रचंड छान आहे, आय से ओके लेट्स गो आहे. तर मला असं वाटतं की in life when you're working na, you should not think you're always right. Got it. First thing when someone gives you something and tells you की असं नाही असं आहे, पहिला प्रश्न तुम्ही असा विचारला पाहिजे की am I wrong? Not I am right. Am I wrong? स्वतःला प्रश्न की हा तुम्ही असं का म्हणताय, ठीक आहे, लेट्स अंडरस्टँड व्हॉट इज युअर पर्स्पेक्टिव्ह. त्याच्यानंतर तुम्हाला असं वाटतच नाही तसं नाही आहे, देन यू कन्व्हिन्स, इदर यू कन्व्हिन्स मी और आय विल कन्व्हिन्स यू. पण मला असं वाटत नाही की वन शुड ऑलवेज थिंक की
तुमचंच बरोबर आहे. दॅट्स फेअर एनफ. देयर विल बी अ कॉल वे यू वॉन्ट टू नो की नाही यार दिस इज द वे आय वॉन्टेड, विच इज फाईन. पण another quality that I learned from my father was before speaking, listen patiently. पुढच्याचं ऐकणं फार गरजेचं आहे. Then you can say what you have. Don't listen to answer, listen to absorb and then. Yeah, म्हणजे काय की आणि there are so many times where you say something which you regret later. Correct. Or do something. So always give some space, give some time, analyze, see if you still feel strongly about it. बऱ्याच वेळा आपण फोनवर बोलतो, आपल्याला प्रचंड राग येतो, अरे कुठे त्याला फोनवर घ्या, and you want to vent out that anger. You listen to 5 songs, your favorite songs. Think about it. Come back. If you still feel that kind of anger, then you're right. Your judgment is not, I would say, adulterated by your anger, but that is the true feeling that you have. You need to have that overall perspective. आणि यू आर, म्हणजे मी जेव्हा डिटेलिंगचं पण बोलले ना, सो आय ऑल्सो वॉन्टेड टू आस्क यू की जरी आपण यू हॅव एजन्सीज हू आर वर्किंग ऑर एनिथिंग, कसं असं होतं की let them do their work or whatever, but you know what each and every person is doing in the organization. That is also one quality which comes beyond acting or beyond anything. It's the managerial quality which everyone must imbibe in themselves. आणि ते बाकीच्या व्हेंचर्स मध्ये पण दिसतं. आणि काय मी सांगू का, आपल्याकडे एक मोठी गोष्ट असते की अहो आमच्या फॅक्टरीमध्ये 500 लोक कामाला आहेत, आमच्या कंपनीमध्ये 40 लोक कामाला आहेत, काही उपयोग नाही. एक्झॅक्टली. मी तुम्हाला सांगतो, मी जेव्हा माऊली चित्रपट जेव्हा आपण प्रोड्यूस केला होता, तेव्हा एका फोनवर आपण प्रोड्यूस केला. ओके. ऑफिस पण नव्हतं. जो लाईन प्रोड्युसर त्याच्याच ऑफिसमध्ये केलं, त्याला म्हणलं की महिन्याच्या तुला तुझ्या ऑफिसचा खर्च देतो, फोनवर प्रोड्यूस केलं, त्याचंच ऑफिस, त्याचीच लोक. सो इट्स नॉट की बाबा प्रोडक्शन, सेटवरती 150 लोक रोज आहेत. करेक्ट. पण एफिशियंटली काम करणं फार गरजेचं आहे. डेलिगेट, ट्रस्ट पीपल, आणि दे विल मेक मिस्टेक्स, सो विल यू. पण टू आयडेंटिफाय राईट पीपल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि मला असं वाटतं की वी विल कॉन्स्टंटली मीट पीपल who don't hold up to expectations. Correct. And that is also fine. Sometimes तुम्हाला कधी कधी अशी लोक भेटतील ज्यांना तुमच्यावर काम करायचं नाही, which is also okay. Which is also okay. की असं नाही की सगळ्यांना आपल्याला काम करायचं नाही, काय नाही बोरिंग माणूस काम करायचं नाही आपल्याला. That is also okay. So it's important to delegate. मला असं वाटतं की ओव्हर हायर करून उपयोग नाही आहे. कमी लोक, एफिशियंट लोक, आणि देल बी सम पीपल विल बी व्हेरी हार्ड वर्किंग, देल बी सम पीपल विल बी व्हेरी लेझी. बऱ्याच वेळा आपण असे लोक पण राहू देतो, जाऊ दे आता कुठे ह्याला काढायचं, ऑफिस काम नाही करत पण त्याचं घर चालतंय, ठीक आहे. एवढे आयुष्यात एक असतात अक्कल खात्यात जमा 10% लोक. इट्स ऑल्सो ओके. So Genelia and you work equally on various ventures like Imagine Meets and everything. If you see the India ratio, there is a gender gap of 50.9% which is happening right now. Why is it important for men and women to work equally on the ventures? Because you and Genelia have set really right examples when it comes to working. You have different perspectives, but you bring that to the table. May it be personal life or may it be all of your ventures. So can you tell us more about that? So Genelia and me professionally started working with Mumbai Film Company. Correct. आणि फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स होता वेडमध्ये. आय वॉज डिरेक्टिंग, आय वॉज ॲक्टिंग, शी वॉज ॲक्टिंग, अँड वी वर प्रोड्युसिंग टुगेदर. बट आय रियलाइज दॅट while I was directing, I was getting consumed by the production. So then she came on board and she streamlined everything. And I know that she is very good at streamlining. So we identified की त्यांच्यामध्ये कुठल्या अशा क्वालिटीज आहेत ज्या चांगल्या आहेत, ज्या माझ्यामध्ये नाही आहेत.
म्हणून आम्ही कम्प्लिटली हे आयडेंटिफाय केलं की चित्रपटाला की ही लोक हे असं, मला ही टीम पाहिजे, तर वर्किंग ऑन द फिल्म, त्याच्यामध्ये ही टीम पाहिजे, तर शी फिगर आउट की टीम कशा आणायच्या, सिस्टम्स काय असले, शी इज व्हेरी गुड विथ सिस्टम्स आणि आय एम व्हेरी बॅड ॲट. पण जी गोष्ट मला कळते विच इज क्रिएटिव्ह, की स्टोरी काय असली पाहिजे, स्क्रीन प्ले काय असला पाहिजे, कुठले चित्रपट केले पाहिजे, आणि ह्याच्यामध्ये देन शील से नाही क्रिएटिव्ह कॉल रितेश विल टेक, अदर कॉल्स आय विल टेक, अँड वी ॲटलिस्ट आम्ही त्याच्यामध्ये मग पडत, आय विल नेव्हर क्वेश्चन. लाईक मला माहिती आहे की काही काही सीन्स असतात आपण चित्रपटात करताना की ह्या सीनला एका दिवसात संपवा वेळ नाही आहे, और बजेट पण नाही आहे, तुम्हाला 2 दिवस शूट करा, मग आपण शॉर्ट्स कमी करतो कधी कधी. बट शी इज अन ॲक्टर, शी अंडरस्टँड्स की हा सीन इम्पॉर्टंट आहे, मी तुम्हाला ह्याला इव्हन 2 days आय गिव्ह 3 days, पण मी 1 दिवस कुठं तरी कापते मग. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो. देन ॲज अ डायरेक्टर आय एम हॅपी, 3 days आय कॅन शूट, मग अजून 2-3 शॉर्ट्स ॲड करतो, बघू काय होतं. त्यासाठी तो सिंक फार छान आहे आमच्यामध्ये. सिमिलरली इमॅजिन मीट जेव्हा सुरू करताना जिनीला अंडरस्टूड की हे प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रॉडक्ट्स आहेत. आम्ही US मध्ये असताना शी डिड हर प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन कोर्स फ्रॉम कॉर्नेल ट्वाइस ओव्हर. नाव शी वॉन्ट्स टू डू अनदर कोर्स टू अंडरस्टँड की अजून काही नवीन आलं त्याच्यामध्ये, काय काय हे प्रत्येक वेळ अपग्रेड होत राहतं आणि इव्हॉल्व्ह होत राहतं. त्यामुळे इमॅजिनमध्ये ज्या काही रेसिपीज आहेत, कुठले प्रॉडक्ट्स आहेत, तो सर्व कॉल त्या घेतात, मी घेत नाही. पण इमॅजिनची समजा ब्रँडिंग असेल, पिच कसं करायचं, काय नाही, ह्या सगळ्या गोष्टीचा मग कॉल मी घेतो. इंडियामध्ये किंवा बाकीचे कंट्रीज, आता मी मध्ये एक राईटअप लिहित होते ज्याच्यामध्ये आत्ताचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम इज द सपोर्ट सिस्टम चॅलेंज विच वी फील आफ्टर अ वुमन इज मॅरिड और इफ शी हॅज किड्स. ॲक्सेंचरच्या रिपोर्टप्रमाणे आफ्टर अ वुमन टर्न्स 35, there are high chances that she'll drop out of her career options. Sure. What are your perspectives on this and how we can solve this together in India? See, I'll tell you, Janelia, when we both got married, then we had kids, and Janelia had an illustrious career. Absolutely. मग त्यांनी विचार केला नाही आता मला मुलं लहान आहेत, मला मुलांबरोबर राहायचं आहे, आणि देन शी वॉज होम फॉर 8 years. आणि काय ना, त्यांनी साऊथमध्ये ते खरंच शी वॉज अ टॉप लेवल, त्यांनी क्विट केलं ते. मग त्यानंतर शी वॉज हॅपी. पण मला माहिती होतं की त्यांना जर खरंच त्यांचं हॅपीनेस जर कुठल्या गोष्टी झालं तर इट वॉज वर्किंग. अँड आय रिअलाइज दॅट, अँड आय टोल्ड यू नीड स्टार्ट वर्किंग पॅन्डेमिक नंतर. नो आय एम ओके, बघू आपण करू ठरवू. नाही करा, तुम्ही जा, यू हॅव टू वर्क. आता मुलं दे आर ओल्ड इनफ अँड नाव यू हॅव टू वर्क. दॅट्स वेन वी स्टार्टेड, वी डिड अ शो, फ्लिपकार्टसाठी एक शो केला पॅन्डेमिकमध्ये. त्यानंतर शूट करताना वेड हा पहिला पिक्चर होता जे त्यांनी शूट केला. त्यांचा साऊथचा एक परत चित्रपट त्यांनी केला, एक जिओसाठी केला. आज आता त्या आमिर खान बरोबर एक चित्रपट करतात. सो नाव शी इज बॅक अँड शी इज एन्जॉईंग. पण ते पण त्यांची प्रायोरिटी मुलंच आहेत. असं नाही की बाबा आता करिअर करेल. आणि आमच्या दोघांची सुद्धा आज समजा जर माझी शूट नसेल तर माझं कॅलेंडर तुम्हाला मी दाखवलं ना, तर सगळ्यात टॉपवर मुलांचे काय इव्हेंट्स आहेत, त्यांची फुटबॉल प्रॅक्टिस कधी, मॅच कधी आहे, शनिवार रविवार मॅच तर मीटिंग करतच नाही. आम्ही दोघं छत्री, 2 वॉटर बॉटल घेऊन ग्राउंडवर उभे असतो. जोपर्यंत आपण करू शकतो ना तोपर्यंत त्या गोष्टी करायला पाहिजे. सोपं आहे, घरी बसून चहा कॉफी पिऊ शकतो, मुलं फुटबॉल खेळून येतील. पण मला वाटतं की ह्या वयात त्यांना असं वाटलं पाहिजे की आपले पालक, मी जेव्हा खेळत होतो तेव्हा ग्राउंडच्या बाउंड्रीवर ते दोघेही उभे होते. ठीक आहे, उद्या शूट करत असताना बहुतेक मला जमणार नाही, परंतु ज्या ज्या वेळेस शक्य होतं त्या वेळेस ते तिथे होते. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ते तुम्हाला कसं जाणवलं असेल, बिकॉज आपण ज्या बॅकग्राऊंडमधून येतो तेव्हा वेन इट इज पब्लिक ड्युटी फॉर आवर पेरेंट्स or for anyone, we always notice that absence, or we always notice that पाहिजेत हवे. So was it because of that you felt like मी एक गोष्ट सांगतो, तुम्ही एकदा बोलला होता तसं. नाही, काय आहे ना की लहानपणी ना
बाबा नेहमी बिझी असतात. बाबा कार्यक्रम हे सगळं पॉलिटिकलमध्ये काय आहे की आम्ही वाढत असताना ते नेहमी मंत्रीपद वगैरे म्हणजे ही पॉलिटिकली व्हेरी ॲक्टिव्ह, त्यामुळे कमी वेळ असायचा. ओके, पण आम्हाला लहानपणी कधी असं वाटलंच नाही की त्यांनी आम्हाला कमी वेळ दिला. आणि याचं श्रेय माझ्या आईंना आहे की त्या होत्या की मला असं वाटतं की जिथे वडील फक्त दिवसातले 1-2 तास, अर्धा तास मग दौऱ्याला गेले की मग भेटायचे नाहीत, पण त्यांनी ते असं जमवलं होतं की इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल लाईफ फॉर अस. आणि खरंच दॅट्स वेअर पार्टनर्स कम. करेक्ट. आणि दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मला असं वाटतं त्यातून आम्ही शिकलो किंवा ठीक आहे, पण कसं आहे की त्यावेळेस ती नॉर्म होती पेरेंटिंगची. बरोबर. आज ती नाही आहे. वी कॅनॉट बेस एव्हरीथिंग. काय आहे की आपल्याला नेहमीच असे म्हणणार लोक की बाबा आमच्या काळात असं नव्हतं, आम्ही असं करायचो, विच इज ट्रू. पण त्यांच्या वडिलाच्या काळात ते पण होतं जे करायचे. सो इट विल कीप इव्हॉल्विंग. Correct. And it is okay. But मॉडर्न व्हायच्या नादात ना देर आर सम ब्युटिफुल ट्रेडिशन्स ते आपण मिस केले नाही पाहिजेत. जस्ट बिकॉज मॉडर्निटी आहे, आपण शहरात आहोत आणि बऱ्याचशा नवीन नवीन गोष्टी आहेत. येस, ऑफकोर्स त्या केल्याच पाहिजेत, पण ट्रेडिशनचा हात आपल्या हातात नेहमी असला पाहिजे. बिकॉज इट्स थोडं थोडं ते डिझॉल्व्ह होणारच आहे. काय ना, तुमचा आई वडील तुम्हाला 100 देणार ना, त्यातले तुमच्याकडे 80 असणार किंवा 60. आता हे पुढे झालं तर 60चे सरळ 20चे परत 2, त्यावेळेस नवीन ट्रेडिशन येतील. पण ते रूट्स आपले नेहमी लक्षात राहिले पाहिजे. रूट्सवरनं मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. बिलॉंगिंग टू लातूर अँड बिलॉंगिंग टू अ लाईक rural setup example, you've always believed with Mumbai Film Company or any of your ventures to create an ecosystem. You spoke about that while launching Desh Music also, because I was there while you were speaking to the youth at a college event. Sure. Where you said that you want to create an ecosystem with all of your ventures, Desh Music Mana, Mumbai Film Company, where you give chances to new cinematographers, new singers, and you want to create that platform where this talent is visible, may it be tier 2 cities or anything. So can you specify? म्हणजे कसं आहे ना की खरं म्हणजे फिल्मसाठी मुंबई इज द सेंटर राईट ना महाराष्ट्रामध्ये. करेक्ट. आणि अपकमिंग सेंटर इज ना पुणे. पुण्यात सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी होतात, बरेचसे रायटर्स, डिरेक्टर्स, ॲक्टर्स पुण्यात राहतात, स्पेसिफिकली मराठी चित्रपटासाठी. कोल्हापूरमध्ये शूटिंग. तर ना दीज आर सेंटर्स जिथे ॲक्टिव्हिटी जोरात चालू आहे. Now Pune has also become a big metropolis. पण Maharashtra is just not Mumbai, Pune and Kolhapur or Thane, right? True. There are people beyond. त्यांच्यासाठी हे फार त्यांची स्वप्न कितीतरी स्वप्न डिस्टन्समुळे मरतात. की आय ड्रीम, पण हे फार डिस्टन्स फार जास्त आहे. म्हणून स्वप्न आणि डिस्टन्स याच्यामध्ये काही लोक म्हणतात नाही नाही मी हे काय हे आता हे डिस्टन्स पार करून माझी स्वप्नपूर्ती मी करेन. 100 लोक आली त्यातला एक सक्सेसफुल होतो. पण जे 100 लोक येतात त्याच्या पाठीमागं लाखोची येत नाहीत. मला असं वाटतं की इंटरनेटमुळे, सोशल मीडियामुळे इट्स अन ऑपॉर्च्युनिटी की गावागावात लोक रील्स बनवत आहेत, त्यांचे रील्स टाकतायत, एक्सपिरियन्स टाकतायत, परफॉर्मन्सेस टाकतायत. मी कितीतरी पाहतो छोट्या छोट्या शहरातले गावातले लोक रील्स आणि ते अमेझिंग. आणि मुंबई फिल्म कंपनी आम्ही असं ठरवलं की एव्हरी टाइम आम्ही 2-3 लोक असे आयडेंटिफाय करू ज्यांना आपण ऑपॉर्च्युनिटीज देऊ आणि बघूया काय होतं. आणि देश म्युझिक पण जेव्हा लॉन्च केली, वी आर स्टील वर्किंग ऑन इट, अजून तो लिटल लॉंगर दॅन वी एक्सपेक्टेड. पण आपण असा म्युझिक प्लॅटफॉर्म देऊ शकतो का जिथे छोट्या शहरातले जे टॅलेंटेड लोक आहेत त्यांना काहीतरी एक आपलं टॅलेंट शोकेस करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म होईल. वी वर्किंग ऑन दॅट. सो माय क्वेश्चन टू दिस इज, opportunity is one thing, म्हणजे people want to come, they are creating reels, they are getting identified, but त्याच्यामध्ये there is a big problem of money which comes in picture, because
it is perceived that even if you want education in filmmaking, if you want education in, even if you want to come to Mumbai city, it is extremely expensive for anybody from tier 2, tier 3 cities to come, and nobody is asking these questions where how one can manage when you truly want to create an ecosystem. So ह्याचा तोड काय, म्हणजे how can one create a truly equal platform ज्याच्यामध्ये right from education in filmmaking, because पुढे जाऊन लागतोच त्याच्यात, हे तर काय आहे त्याच्यात? मला असं वाटतं की इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड द ट्रेंड, की लोकांना काय पाहिजे. आत्तापर्यंत एज्युकेशन डिक्टेट करत होतं की तुम्ही काय करायला पाहिजे. Correct. So education was telling people what to do. Now we need to figure out ki how to educate people in terms of what they want to do. True. आणि त्यासाठी आपण आता इथे मुंबईमध्ये म्हणजे 20 वर्षापूर्वी सुरू झालं, जिथे आलिम वॉज अ न्यू हेअरस्टायलिस्ट आणि 10-15 लोक, मग लोकांना वाटलं नाही आपण वी कॅन बिकम अ हेअरस्टायलिस्ट, त्याच्यात पण पैसे आहेत, मेकअपमध्ये आहेत. आणि मला असं वाटतं की कुठलंही काम छोटं नाही आहे. प्रत्येक ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मेकअपसाठी आज बरेच म्हणजे लग्नात, नॉर्मल लग्नामध्ये सुद्धा मुंबईमध्ये मेकअप, म्हणजे नवरीचं जर मेकअप करायचं असेल तर 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख एका दिवसात चार्ज करतात. करेक्ट आहे. बऱ्याच लोकांचे वर्षाचा पगार होत नाही तेवढा. पण असं नाही की रोज तो 1 लाख रुपये चार्ज करतो. करेक्ट आहे. पण ते 1 लाख चार्ज करण्यासाठी त्यांनी 15 वर्ष घातलेत. वी कॅनॉट जस्ट टेक की लास्ट ह्याच्यामध्ये तो किती चार्ज करतो, त्याच्यासाठी तो किती वर्ष त्यांनी स्ट्रगल केलं त्या लेवलला पोहोचण्यासाठी. आणि एक्सलन्स साठी आपण झटलं पाहिजे. बरोबर. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि तुम्हाला वाटतं का की गावोगावी अशा काही मे बी ॲक्सेसिबल कोर्सेस किंवा काय गोष्टी ज्याच्यामध्ये पीपल कॅन इझिली कम इन टू फिल्म इंडस्ट्री किंवा नाही एक्झॅक्टली मी तेच सांगत होतो की म्हणजे आय वॉज गिव्हिंग एक्झाम्पल ऑफ हेअर स्टायलिंग सलॉन, पण फिल्म इन्स्टिट्यूट्स कोर्सेस ही आता पुण्यामध्ये, कोल्हापूरमध्ये किंवा औरंगाबादमध्ये, पण छोट्या शहरामध्ये सुद्धा जर आपण करू शकलो तर. पण काय माहिती आहे ना की तिथे जरी कोर्स केला, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इंजिनिअरिंगचा कोर्स लातूरमध्ये केला किंवा बारामतीमध्ये केला किंवा सोलापूरला केला, तर इंजिनियर म्हणून तुम्हाला तिथे नोकरी मिळेल. करेक्ट. डॉक्टरचं जर तिथे डॉक्टर म्हणून तिथे होऊ शकता तुम्ही काय. पण फिल्मचा कोर्स केला ना, काम करायला तुम्हाला मुंबईमध्ये जावं लागेल. करेक्ट. इट विल टीच यू. करेक्ट. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण काय आहे ना की ही जागा एवढी स्पेसिफिक आहे, म्हणजे तुमचं जरी अनफिल्टर्ड असेल पण ही द मोस्ट फिल्टर्ड प्लेसेस द फिल्म इंडस्ट्री. एवढ्या फिल्टरेशन प्रोसेसमध्ये जाऊन तुम्ही मग एखादी गोष्ट तुम्ही निवडता. त्याच्यामुळे दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सी कसं आहे, if I have to look back at myself, I was plain lucky. It was not because of talent or whatever. ठीक आहे, बऱ्याचशा गोष्टी ऑन द वे शिकलो आणि त्याच्यामुळं हे घडलं. पण तुमचं प्रश्न उत्तर द्यायचं असेल तर ह्याची सोय झाली पाहिजे का? येस, ऑफकोर्स. मला असं वाटतं की जोपर्यंत आपण स्पेसिफिक कोर्सेस देत नाही लोकांना, फिल्म कोर्सेस असतील, मेकअप असेल, हेअर असेल, एनिथिंग, कॅमेरा वर्क असेल, स्किल्स असतील, एडिटिंग असेल, ह्याच्यामध्ये बरेचशी अशी कामं आहेत, ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत आज. आणि ह्याचं करेक्ट रिफ्लेक्शन कुठं होतं माहिती आहे ना, आज कॅमेरा वर्क जरी शिकलो आपण, एडिटिंग, कितीतरी लग्नाचे व्हिडिओ असतात, कितीतरी लोकांची युट्यूब गोष्टी आहेत, व्हिडिओज बनवायचे, रील्स बनवायचे, एडिटिंग 500 रुपये, 1000 रुपये प्रत्येक व्हिडिओ जर त्यांनी घेतले तर इट्स गुड इनफ फॉर दॅम. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड दॅट कुठलीही स्किल जर तुम्ही एक्सेल केली ना, देयर इज ऑपॉर्च्युनिटी टू एक्सेल इन दॅट or work in that. That's fabulous. I want to go back to your mother, Annie Janelia, and the qualities which you said that what are the qualities you want your children to inherit from both of them? काय ना, माझ्या आई ह्या हाऊसवाईफ होत्या, होममेकर होत्या. त्यांनी घर सांभाळलं. आम्हा तिघांना आज जर
तिघांचं शिक्षण झालं असेल, अमित भैया, मी, धीरज, ठीक आहे, इव्हेंच्युअली ते दोघं राजकारणात आहेत, आय एम इन टू फिल्म ॲक्टिंग, बट जो बेस आहे तो वडिलांपेक्षा जास्त आईंमुळे झाला. करेक्ट. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुम्ही घर कसं राखताय, तुमचं गड कसं राखताय, किंवा हे सगळं झाल्या पाहिजेत गोष्टी. आठवतं लातूरमध्ये आम्ही होतो लहान, आणि त्यावेळेस असा विषय होता की मराठीमध्ये शिक्षण व्हायला पाहिजे का इंग्रजीत व्हायला पाहिजे. करेक्ट. तर आमच्या येवण्याने मुलांना आता 1970मध्ये तर असेल तर इंग्रजीमध्ये शिक्षण होणं गरजेचं आहे. तर लातूरमध्ये 1-2 शाळा त्यात शिक्षण झालं. ह्या सगळ्या गोष्टी त्यावेळेस आईंमुळेच झाल्या. आणि आज मला वाटतं की आज 12 वर्ष झाले असतील, ऑलमोस्ट 12 वर्ष पप्पा नाही आहेत. पण ह्या 12 वर्षांमध्ये सगळ्यात मोठा गॅप जर कुणाच्या आयुष्यात आला असेल सगळ्यात जास्त, तो तर आईंच्या आयुष्यात. बिकॉज कसं असतं, मुलांची लग्न झालेत, मुलं झालेत, वी गेट एंगेज्ड. करेक्ट. या. बट शी इज लेफ्ट अलोन. तुमचा जेव्हा लाईफ पार्टनर नसेल ना तर. पण हॅट्स ऑफ टू हर की ॲट दॅट एज की त्यांनी डिसाईड केले की आता मी शेती करणार. अँड नाव शी इज हॅपी फार्मिंग. लातूरमध्येच ते जास्त वेळ असतात. आणि शी इज व्हेरी इंटरेस्टेड की प्रत्येक वेळेस ऊसाचं जर उत्पादन जास्त करायचं आहे, व्हॉट इज द न्यू टेक्नॉलॉजी वी कॅन ब्रिंग. आता प्रति एकर अजून जर जास्त त्याचं टन काढायचं असेल ऊसाचं, ते कसं काढता येईल, एक्सपेरिमेंट करत राहतात. आणि आय एम एक्स्ट्रीमली प्राऊड ऑफ हर. म्हणजे सेल्फ मेड ऑन्टरप्रेनॉर ॲट दॅट एज इज फिनॉमिनल. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमित भैया, मी किंवा धीरज, आम्हा कोणाची त्यांनी एक मदत पण घेतली नाही किंवा सजेशन पण विचारलं नाही. शी डिसाइड आय वॉन्ट टू डू दिस, आय विल मेक माय मिस्टेक्स अँड आय विल डू इट. फॅब्युलस. मी त्यांचा एक पोस्ट बघितला होता जिनिलिया त्यांनी टाकलं होतं, पर्पल कॅबेज. होय, पर्पल कॅबेज केलं होतं. आणि ते मग काहीतरी शेडनेट करून काहीतरी करतात. मग आता ड्रॅगन फ्रूट त्यांनी चालू केलं. म्हणजे करणं इट्स नॉट इझी टू डू दिस सॉर्ट ऑफ व्हेजिटेशन आणि हे सगळं. इट इज फॅब्युलस. आणि आता ड्रॅगन फ्रूट, तर ती जी गोष्ट आहे ती जिद्द की यू हॅव टू फाइंड युअर वे in all the adversities. ती गोष्ट आय वुड वॉन्ट टू इम्बाइब माय सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज दिस समथिंग न्यू. ही गोष्ट मी आत्ता शिकलोय की ॲट वॉट एव्हर एज यू कॅन स्टील डू इट युअर सेल्फ. आणि जिनिलियाकडून जर असेल ना तर प्रायोरिटी, कुठल्या गोष्टीला किती प्रायोरिटी दिली पाहिजे, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ते कंपार्टमेंटलाइज करणं फार गरजेचं आहे. आणि त्या करू शकतात. And that is what is, I hope they are able to learn that. She's very humble and kind-hearted. She wants to know the other person she's meeting, and you both are very present when you're talking to someone. That is something which I really like. You are always present while talking. कधी social media, phone मुळे disturbance, but you want to listen to that other person. You remember that हे छोट्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात असतात. ही गोष्ट ना मी शाहरुख खानकडून शिकली. की शाहरुख खानने 5 मिनिटं जरी बोललं ना, ते 5 मिनिटं तो व्यक्ती तुमच्या डोळ्यात डोळे घालून बघून ती व्यक्ती बोलते. अँड यू नो की 5 मिनिट्स वॉज इनफ. नाही तर आपण काय करतो, हां काय झालंय, हां अजून पुढे होतं काय, नाही तिकडं बरं चहा पाणी काय, हे जे डिस्ट्रॅक्शन असतं ना, मला वाटतं की पुढच्या व्यक्तीला लगेच कळतं की याचा काही इंटरेस्ट नाही, आपण ठीक आहे. पण तुम्ही 5 मिनिटं भेटता ना, 5 मिनिटं चांगलं भेटा आणि यू मूव्ह ऑन. पण दोज 5 मिनिट्स शुड बिलॉंग टू द टू ऑफ यू. करेक्ट. माझा एक लास्ट क्वेश्चन आहे, दॅट अमंगस्ट ऑल दिस वर्क वॉट यू आर डुईंग विथ द स्टारडम यू हॅव, हाऊ डू यू बॅलन्स युअर मेंटल वेलबीइंग इन प्रेशर, ऑर वॉट आर द थिंग्स विच यू डू? सगळ्यात पहिली गोष्ट ना, इफ यू नीड टू बिलीव्ह that whatever appreciation that you get from people is a gift. कुठलंही स्टारडम परमनंट नसतं. करेक्ट.
माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं होतं की कुठलंही पद हे पर्मनंट नसतं. तुमचं नशीब आहे का तुम्ही आज ह्या खुर्चीवरती आहात, उद्या दुसरं कोणतरी बसणारच आहे. सो वन्स यू अंडरस्टँड दॅट ॲस्पेक्ट, आणि ती गोष्ट बहुतेक पॉलिटिक्स इतक्या जवळून पाहिल्यामुळं मला ती गोष्ट लवकर मी ती गोष्ट शिकलो. अर्ध टेन्शन तेच निघून जातं. आपण ह्या झडाझडकी जे आपल्याकडे आहे ते जर गेलं तर आणि ते हरवलं तर आणि ते त्याच्यात पडायचं नाही. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट की तुम्ही चुका करणार आहात, त्या होणारच आहेत तुमच्याकडून, आणि ते झाल्यानंतर ना पाठीमागं त्याकडे बघू नका जास्त, शिका त्याच्याकडून, मूव्ह ऑन. ठीक आहे झालं ओके फाईन, आता पुढे, बिकॉज ह्याच्यातच जास्त वेळ घालवला ना मग पुढचं सगळं कळत आहे कुठल्या रस्त्यात जायचं आपल्याला. मूव्ह ऑन, होणार चुका, ओके फाईन. आणि आय हॅव डन मिस्टेक्स, माझ्या आयुष्यात पण बरेचसे सेटबॅक्स होते जिथे अरे काय ठीक आहे झालं ना, ओके मूव्ह, ठीक आहे. आय डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माय टाइम थिंकिंग अबाउट व्हॉट हॅपन इन द पास्ट. लेट मी सी व्हॉट आय कॅन मेक ऑफ माय फ्युचर. Be detached from goals. Detached from goals, no. I'm not saying be detached from goals. I am saying be focused on what you want to achieve. But don't get embroiled into the failures. काय आहे की अपयशाच्या गुंथ्यात तुम्ही अडकून राहू नका. अरे कसं झालं, का झालं, अरे पण त्याने असं केलं असं तर ठीक आहे, त्याला बोलव, इथं काय झालं त्याला. आणि तुम्हाला जर वाटलं की ही गोष्ट ह्याच्यावर जास्त वेळ घालून उपयोग नाही ना, मूव्ह ऑन. आपण ह्या गोष्टीला आपण नंतर विचार करू, बट पुढची क्रायसिस लेट्स सॉल्व दॅट. दॅट्स ट्रू. अँड यू लर्न सो मच फ्रॉम द फेलियर्स. यू नीड टू. जसं तुम्हाला सांगतो मी, वेड चित्रपट एक्झाम्पल, एका स्टुडिओवर आमचं बोलणं झालं, रिलीज करणार हे सगळं ठरलं. 3 आठवड्यापूर्वी, रिलीजच्या 3 आठवड्याआधी आम्हाला कळलं की बाबा आता स्टुडिओवर होत नाही, स्टुडिओ नाही, चित्रपट प्रोमो गेले, रिलीज करायला 3 आठवड्यात, थिएटर प्लॅन नाही, काहीच नाही, काही नाही. आता जर मी ह्याच्यात विचार केला असता तो स्टुडिओ परत लावा, फोन करू ना, काहीतरी करू, कसं काय डील होऊ शकतं, माझं माझ्या 3-4 दिवस गेले असते. करेक्ट आहे. काय ठरवलं, होत नाही ना, बाजूला, नो प्रॉब्लेम. आता 3 आठवड्यात आपण काय करू शकतो, हे फोकस होतं. 3 आठवड्यात काय करायचं, ठीक आहे. मग आमचे कलेक्टिव्ह जो आम्ही काम करतो त्यांनी टीम बसवली, डिस्ट्रीब्युटर घेतला, तुम्ही डिस्ट्रीब्युशन प्लॅन सांगा, प्रमोशन प्लॅन सांगा, जिनियरनी मग सांगितलं की कुठल्या दिवशी आपण कुठं प्रमोट केलं पाहिजे, मग कसं, आणि आय वॉज बिझी एडिटिंग अँड फिनिशिंग फिल्म. तर सगळ्यांनी आपली कामं वाटून घेतली अँड वी वर हॅपी टू बी ऑन अ बेटर साईड ऑफ द बॉक्स ऑफिस. पण सांगायचं तात्पर्य हे की सेटबॅक्समध्ये जास्त गुंतून राहू नका. डोंट लेट इट डिस्ट्रॅक्ट यू फ्रॉम द फोकस ऑफ युअर गोल. Learn and evolve. Now there is one interesting rapid fire. Wow. And then we are summing it up. Ritesh Deshmukh as an actor or Ritesh as a director? Wow, difficult. I think Ritesh as an actor forever. Yes. Ritesh as a director, baby steps, still long way to go. If you could swap lives with any of your on-screen characters for a day, who would it be? For a day? Wow. I think Aladdin. Super. I hope I get 3 wishes to fulfill. If your life story were turned into a film, what would be the title of the film? Title of my life story would be God, it's well done. Lay Bhari. Oh, super. So why is Janeela always right? Why Janeela is always right? Because she's the wife. Is there a superpower you wish you had? Superpower I wish I had? No. I'm happy to be just human. That's amazing. Okay, either or, action की comedy? Comedy. वड़ा पाव की मिसळ? Tough. मिसळ. मुंबई की लातूर? लातूर. लय भारी की माऊली? लय भारी,
because it's my first film. तुझे मेरी कसम और वेड. It's a toughie. तुझे मेरी कसम, because that's where I met Genelia. Fabulous. It was an incredible session. Thank you so much for your time. What do you think about this? No, I think it's absolutely wonderful. आणि कधी बऱ्याच काय होतं ना, आपण इतके इंटरव्ह्यूज देतो परंतु जे प्रश्न तुम्ही विचारले हे सहसा आम्हाला कोण विचारत नाही. आणि तुमच्या आयुष्याचं कम्प्लीट एक फ्लॅशबॅक तुमच्या पुढून जातं ना, कारण ह्या गोष्टी आपल्या आयुष्यात घडल्यात की आपण हे केलं आणि सहसा आपण ह्या गोष्टीचा विचार पण करत नाही. पण इट वॉज वंडरफुल टू जस्ट गो डाउन मेमरी लेन्स. But thank you for giving us. No, my pleasure. Thank you so much. Thank you. And you're doing wonderful, and my many congratulations to you and the entire team. Thank you.